नमस्कार, बीआरजे न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरों में क्या रहा ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात कांग्रेस प्रदेश प्रमुख के तौर पर जगदीश ठाकुर और विपक्ष के नेता के तौर पर सुखराम राठवा की हुई नियुक्ति। कांग्रेस कार्यालय पर पटाखे जलाकर मनाया गया जश्न। भाजपा की ओर से हर घर दस्तक कार्यक्रम को किया गया शुरू। राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील ने वडोदरा शहर में की कार्यक्रम की शुरुआत। प्रदेश भाजपा महामंत्री प्रदीप सिंह पहुंचे महानगर पालिका की कचहरी। मेयर और भाजपा के सदस्यों के साथ आयोजित की बैठक। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 125 करोड़ को पार कर चुका है और आने वाले वक्त में देश में 100% वैक्सीनेशन पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए भाजपा की ओर से हर घर दस्तक नाम के कार्यक्रम को भी शुरू करवाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत भाजपा के कार्यकर घर घर जाकर लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं या नहीं, इसकी जांच कर रहे हैं। ऐसे में आज राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील की ओर से हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत हरनी वारसिया रिंग रोड पर मौजूद कई सोसाइटियों में घर घर जाकर सभी लोगों ने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए हैं या नहीं, इसकी जांच की और साथ ही आने वाले वक्त में भाजपा के कार्यकर बचे हुए सभी इलाकों में घर घर जाकर ये जांच करेंगे, ऐसा भी उनकी ओर से बताया गया। આજે શહેર વિધાનસભામાં 35 નંબરના બૂથ વોર્ડ 4માં કાર્યકર્તાઓ, કાઉન્સિલર, શહેરના મહામંત્રી સાથે ફરીને ઘરેક ઘરમાં હર ઘર દસ્તકનો અભિયાન અંતર્ગત ઘરે ઘરે જઈને તપાસ કરી રહ્યા છે કે બધાએ વેક્સિન લીધી છે કે નહીં અને બંને ડોઝ લીધા છે કે એની પણ ખાતરી કરી રહ્યા છે। હરેક ઘરમાં જ ગયા છે। અમે લોકો લગભગ 10 ઘર અત્યાર સુધી ફર્યા છે, તેમાં જોવામાં આવ્યું છે કે બધા જ લોકોએ વેક્સિન લીધી છે અને સાથે સાથે એક પણ મેસેજ આપીએ છીએ કે આપ સાથે સાથે બીજાને પણ કહો કે વેક્સિન જો રહી ગઈ હોય તો તે લઈ લે। સમગ્ર દેશભરમાં આપ જોઈ શકો 120 કરોડનો જે ટાર્ગેટ છે ત્યાં સુધી તો અમે પહોંચી જ ગયા છે। સેકન્ડ ડોઝનો પણ ટાર્ગેટ જે વડોદરામાં 85% સુધી છે એના પણ આગળ વધારવા માટેનું પણ આ એક અભિયાન છે। મને લાગે છે આવતા દિવસમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તાઓ ઘરે ઘરે પહોંચશે અને અપીલ કરશે કે આપણે જો વેક્સિન ન લીધી હોય તો વહેલી તકે લઈ લેને। એવી રીતે વડોદરા પણ ગુજરાતભરમાં દેશભરમાં આગળ આવે અને 100% વેક્સિન તરફ કૂચ કરીએ એવી અમે લોકો બધા અપીલ કરીએ। गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख के पद और विपक्ष के नेता के पद पर से इस्तीफा दिए जाने के बाद लगातार लोगों में यही सवाल उठ रहा था कि अब कांग्रेस का नया प्रदेश प्रमुख कौन बनेगा और विपक्ष का नया नेता कौन होगा। ऐसे में इस विवाद का अब अंत हो चुका है और कांग्रेस के नए प्रदेश प्रमुख के तौर पर जगदीश ठाकुर की नियुक्ति कर ली गई है। इसके साथ ही आज शाम की बैठक में विपक्ष के नेता के नाम की घोषणा होने की भी जानकारी मिल रही है। गुजरात में बीते 6 महीनों से भी अधिक वक्त से कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख और विपक्ष के नेता की ओर से दिए गए इस्तीफे के बाद नई नियुक्ति को लेकर जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का आखिरकार अंत आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत गुजरात कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख के पद पर ठाकुर समाज के अग्रणी और उत्तरी गुजरात के अग्रणी नेता जगदीश ठाकुर को नियुक्त कर लिया गया है। वहीं आज शाम गांधीनगर में विधायकों के साथ जो बैठक आयोजित होगी, उसमें आदिवासी नेता सुखराम राठवा को विपक्षी नेता घोषित किया जाएगा। उत्तर गुजरात के ओबीसी समाज का बड़ा नाम और तेज वक्ता के तौर पर जाने जाने वाले पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर को 2 बार विधायक के लिए चुनाव लड़ते हुए देखा गया है। विधानसभा बैठक में 2002 से 2007 और 2007 से 2009 तक वो विधायक रह चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पाटन बैठक पर से चुनाव लड़ा था, जबकि 2009 से 2014 तक वो कांग्रेस में से पाटन लोकसभा बैठक के सांसद रह चुके हैं।
ऐसे में गुजरात कांग्रेस के नए प्रमुख के मामले में प्रभारी रघु शर्मा से लेकर राहुल गांधी तक बैठकें आयोजित की गई थी और आखिरकार अंत में कांग्रेस ने जगदीश ठाकुर को नए प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से नए ही समीकरण खड़े किए गए हैं, ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही है। जूनागढ़ के विसावदर में लॉकडाउन के दौरान 3 ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। हालांकि जूनागढ़ के स्थानीयों की ओर से इन तीनों ट्रेनों को वापस शुरू करने की मांग उठ रही थी। ऐसे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगुवाई में सभी की ओर से प्रतीक धरना भी आयोजित किया गया था और इस प्रतीक धरना की असर जैसे रेलवे प्रशासन पर हुई हो, इस तरीके से अब जूनागढ़ से देलवाड़ा ट्रेन को वापस शुरू करने का फैसला ले लिया गया है। हालांकि अब भी 2 ट्रेनों को शुरू करने का फैसला रेलवे प्रशासन ने नहीं लिया है। ऐसे में अब स्थानीय ऐसी आस जता रहे हैं कि जल्द ही ये दोनों ट्रेनें भी फिर से शुरू कर दी जाएगी। ये खबर राजकोट से सामने आई है, जहां पर महानगर पालिका की ड्रेनेज शाखा की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल वहां पर मवड़ी चौकड़ी निकट जो पुल मौजूद है, उसके पास एक गटर का ढक्कन महानगर पालिका की ओर से खुला रखा गया था, जिसमें एक कार फंस गई और कार को काफी नुकसान हुआ। हालांकि इस गटर के ढक्कन के खुले रह जाने की वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऐसे में जिससे ही इस बात की जानकारी महानगर पालिका को हुई, तुरंत ही उनकी ओर से गटर के ढक्कन को बंद करवाने की और कार को निकालने की कार्रवाई को शुरू करवा दिया गया। लेकिन अगर इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर जिम्मेदार कौन होता, ये सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। बिनमौसम बारिश की वजह से गुजरात के विभिन्न इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। दरअसल इस तरीके से बिनमौसम बारिश होने से ठंड में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर किसानों पर हुआ है। दरअसल इससे पहले जो ताउते तूफान आया था, उसमें किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर इस तरह बेमौसम बारिश के आने की वजह से भी किसानों की फसल बर्बाद हुई है। ऐसे में अब सभी किसानों की ओर से सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। दरअसल इतने नुकसान के बाद अब किसानों के लिए अपनी रोजी रोटी कमाना काफ़ी नामुमकिन सा हो गया है। ऐसे में जाफराबाद के सभी किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मनुभाई बसुभाई वरु गाम नागेश्री मारे मालिकीना खेतर में केळूનું વાવેતર છે 4000 રોપાનું વાવેતર કરેલ છે। 4000 રોપાનું વાવેતરમાં અત્યારે આવી રીતે લૂમલાટ કેળ ઊભી હતી। આજ રાતના વાવાઝોડું આવતા આ બધું પડી ભાંગ્યું છે। તે બદલ રજૂઆત કરું છું સરકારશ્રીને, આનું સર્વે કરી કોઈ પણ વળતર આપવા વિનંતી કરું છું। બાકી આ કેળુનો હપ્તો મારો હતો, આમાં 3 થી 4 થી 5000 મણ કેળા થાય। એ કેળાની અત્યારે માર્કેટ ભાવ 180 થી 200નો બોલાય છે। અમારે વેપારી હારે વાતચીત ચાલુ હતી, ત્યાં વાવાઝોડું આવ્યું, એમાં બધું અમારું આ નુકસાન થયેલું છે। એ જાણવા હું અધિકારીઓને વિનંતી કરું છું કે આનું વહેલી તકે કોઈ પણ કામ કરે એવી आशा रखूं। ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में जूनागढ़ में ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां अब प्रशासन की ओर से पूर्ण कर दी गई है। जूनागढ़ जिले में जूनागढ़ ग्राम्य 56, वंथली 42, माणावदर 41, केशोद 33, मांगरोल 63, मेंदरडा 39, भैंसाण 32 और विसावदर 69 ऐसे कुल मिलाकर 413 ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित होने वाले हैं। ऐसे में इस मामले में जब अधिक निवासी कलेक्टर मांभणिया के साथ बातचीत की गई, तब उनकी ओर से चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बार के चुनाव बैलेट पेपर से आयोजित होने वाले हैं,
जिसे लेकर प्रशासन की ओर से जूनागढ़ में सभी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। उम्मीदवारी फॉर्म भी भर दिए गए हैं और इस बार 6 लाख से भी अधिक मतदार अपने मत का इस्तेमाल कर सभी उम्मीदवारों को मत देंगे और इसके लिए जूनागढ़ में 936 मतदान मथक भी मौजूद है। ऐसे में जूनागढ़ प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां अब पूरी कर दी गई है। जूनागढ़ जिला में कुल 412 જેટલી ગ્રામ પંચાયતોની સામાન્ય ચૂંટણી યોજાનાર છે। 17 જેટલી ગ્રામ પંચાયતોની પેટા ચૂંટણી યોજાનાર છે। એક ગ્રામ પંચાયતની મધ્ય સત્ર ચૂંટણી યોજાવાની છે। 29 તારીખથી ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે। ગઈકાલ સુધીમાં સરપંચ માટેના કુલ 207 જેટલા ઉમેદવારી પત્રો રજૂ થયા છે। સભ્યો માટેના કુલ 549 જેટલા એ ઉમેદવારી પત્રો છે એ અમારી સમક્ષ અમારા જે ચૂંટણી અધિકારીઓ સમક્ષ રજૂ થયા છે। આટલી 430 જેટલી ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણીની કામગીરીને પહોંચી વળવા માટે જુદા જુદા તાલુકાઓમાં નાયબ મામદાર, વિસ્તરણ અધિકારી, એ કક્ષાના અધિકારી કર્મચારીની ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે। આમાં કુલ 116 જેટલા ચૂંટણી અધિકારીઓ કાર્યરત છે। આ જે 430 જેટલી જે ગ્રામ પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણી અને પેટા ચૂંટણી યોજાનાર છે તેમાં 6 લાખથી પણ વધારે મતદારો છે એમના મતનો ઉપયોગ કરશે। અમારા જે ચૂંટણી વ્યવસ્થા તંત્ર છે જૂનાગઢ જિલ્લાનું માનનીય કલેક્ટર સાહેબની આગેવાની હેઠળ એ તમામ પ્રકારની તૈયારી છે એ શરૂ કરવામાં આવી છે। તમામ પ્રકારનું ચૂંટણી સાહિત્ય છે, તમામ પ્રકારના જે ફોર્મ્સ પરબીડિયા છે એની પણ તૈયારી કરી લેવામાં આવી છે। ખાસ કરીને કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાઈ રહે એના માટેની પણ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। કુલ 936 જેટલા મતદાન મથકોનો આમાં ઉપયોગ થનાર છે અને એના માટે પોલિંગ સ્ટાફની યાદીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એને તાલીમ આપવામાં આવશે। આ જે ચૂંટણી છે એ ચૂંટણી બેલેટ પેપર એટલે કે મતપત્રોથી યોજાનાર છે અને સમગ્ર વહીવટીતંત્ર છે એ ચૂંટણી વ્યવસ્થામાં રોકાયેલું છે અને એ અંગેની તૈયારી કરી રહ્યું છે। शहर की सबसे बड़ी एसएसजी अस्पताल में HIV एड्स के इलाज और मार्गदर्शन के लिए एक सेंटर चलाया जाता है। दरअसल एसएसजी अस्पताल में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर HIV एड्स के लिए चलता है। ऐसे में इस बार वर्ल्ड एड्स दिन के मौके पर राजकोट में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें लगातार 9वीं बार एसएसजी अस्पताल के इस सेंटर को अपनी सराहनीय कामगिरी के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया गया। इस बारे में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर तनुजा जावड़ेकर की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई। અમને અમારા આઈસીટીસી માઇક્રોબાયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ જે ચલાવે છે એને આઈસીટીસી જનરલ એસએસજીનો આ એવોર્ડ છે। એમાં અમને હાઈએસ્ટ HIV ટેસ્ટિંગનો એવોર્ડ મળ્યો છે। એટલે આખા ગુજરાતમાં 319 આઈસીટીસી છે, એમાં મેડિકલ કોલેજ કેટેગરીમાં અમને આ એવોર્ડ મળેલો છે। એટલે આખા ગુજરાતમાં સૌથી વધારે HIV ટેસ્ટિંગ આપણા આઈસીટીસીએ કર્યું છે। પ્રાઉડ મુમેન્ટ તો બહુ જ ફીલ કરીએ છીએ। દર વર્ષે પ્રાઉડ મુમેન્ટ અમારી વધતી જ જાય છે કારણ કે દર વર્ષે અમને મળે છે। એટલે પહેલાં અમે કહેતા હતા કે પહેલી વાર મળ્યો, પછી બીજી વાર, પછી હવે 9મી વાર અમને મળી રહ્યો છે। એટલે પ્રાઉડ મુમેન્ટ ફોર અવર ડિપાર્ટમેન્ટ, માઇક્રોબાયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ। અને આ આપણે આઈસીટીસી તો 319 એવી છે, પણ જે મેડિકલ કોલેજ કેટેગરીની આઈસીટીસી છે જે માઇક્રોબાયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ ચલાવે છે એનામાં આપણને એવોર્ડ મળ્યો છે હાઈએસ્ટ HIV ટેસ્ટિંગનું। HIVની જે ટેસ્ટિંગ થાય છે એ આખા ગુજરાતમાં આપણા આઈસીટીસીમાં સૌથી વધારે થાય છે, એનો એવોર્ડ મળેલો છે। એ અમને મળ્યો છે ગુજરાત સ્ટેટ એડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી તરફથી। આનું શ્રેય હું આખો માઇક્રોબાયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટાફને અને ખાસ કરીને તો જે આઈસીટીસીના કાઉન્સેલર્સ છે અને જે HIV ટેસ્ટિંગ કરે છે એમને, આ અમારા મેઇન કાઉન્સેલર છે મહેશભાઈ, એમનું બી કામ બહુ સારું છે, બધા કાઉન્સેલરોનું કામ સારું છે। એટલે આનો મેઇન શ્રેય કાઉન્સેલર્સને જાય છે કારણ કે એ કાઉન્સેલર જ એવા હોય છે કે જે પેશન્ટને ટેસ્ટિંગ માટે સમજાવે, કાઉન્સેલ કરે।
बीते कई वक्त से सरकारी डॉक्टर्स की ओर से 7वें पगार पंच के लाभ और वेतन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इन सभी सरकारी डॉक्टर्स की मांगों का स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में आज शहर की गोत्री अस्पताल के 50 से भी अधिक सरकारी डॉक्टर्स इसी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं। दरअसल मरीजों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन सभी डॉक्टर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब आखिरकार तंग आकर इन डॉक्टर्स की ओर से आज हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके चलते आज गोत्री अस्पताल में सभी डॉक्टर्स सरकार के सामने विरोध जताते हुए पोस्टर बैनर लेकर हड़ताल पर बैठे। और इन सभी डॉक्टर्स की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द सरकार की ओर से इस मामले में कोई सोच विचार नहीं किया गया तो फिर उनका आंदोलन बड़ा स्वरूप लेगा। આપણે સરકાર સામે પહેલાં પણ આ ડિમાન્ડ્સ બધું કર્યું છે। આપણે મૂળભૂત હકો છે જે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ બધી જગ્યા મળતા હોય છે અને આપણને મળતા નથી। કરિયર એડવાન્સમેન્ટ સ્કીમ કેવો, ઈએલનો એન્કેશમેન્ટ કહેવાનું, લીવ્સનો, પછી આપણે CPFનો હજી સુધી અકાઉન્ટ બનાવ્યો નથી, એવું બધું આપણે હા કહેવામાં આવ્યો હતો જ્યારે આપણે કોરોના દરમિયાન આંદોલન કર્યા હતા, પણ હમણાં સુધી એ બધું પૂરો નથી થયા અને આપણે શાંતિપૂર્વક સરકાર સામે રજૂઆત કરીએ છીએ કે ભાઈ આ બધી ડિમાન્ડ્સ અમારી પૂરી કરો। સરકારના ગવર્મેન્ટની અંડર જે એમ્પ્લોઈઝના બધા મૂળભૂત હકો છે એ અમે એમની માગણી કરીએ છીએ અને ઇટ ઇઝ સિમ્પલ ડિમાન્ડ છે, એ કોઈ એક્સ્ટ્રા ડિમાન્ડ નથી। જે આપણી હક છે એ જ ડિમાન્ડ કરીએ છીએ, એ મળતા હોય તો આપણને કોઈ વાંધો નથી। સરકાર પાસે આપણની અપીલ છે અને શાંતિપૂર્વક એક રેલી પણ કરીશું આપણા એના માટે અને આપણે આશા છે કે આ ડિમાન્ડ્સ આપણું પૂરો થશે આગળ જઈને। અમારા GMRSના તબીબી શિક્ષકોના વર્ષો જૂના મુદ્દા છે કે સરકારી કર્મચારીને જે લાભો આપવામાં આવે છે, જેવા કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ, પ્રમોશન અને ભથ્થાઓ જેવા કે ટ્રાન્સપોર્ટ અલાઉન્સ, મેડિકલ રિએમ્બર્સમેન્ટ એ GMRSના તબીબી શિક્ષકોને આપવામાં આવે। 16/5/2021ના રોજ સરકારે ઠરાવ પણ કરેલો છે કે GMRSના ડૉક્ટરોને એનો લાભ આપવો, તેમ છતાં અધિકારીઓ દ્વારા મનમાની કરીને આજ દિન સુધી એ ઠરાવનું અમલીકરણ કરવામાં આવતું નથી। આ ઉપરાંત 7મા પગાર પંચ મુજબ NPA આપવાનો પણ સરકારે અમને 16/5/2021ના રોજ બાંહેધરી આપી હતી, પરંતુ અધિકારીઓ દ્વારા મનસ્વી રીતે એનો ઠરાવ કરી અને 2017ના બદલે 2021થી અમને NPAનું ભથ્થું આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો। એટલે હવે બહુ જ લાંબા સમયથી અમે સરકારમાં રજૂઆતો કરીએ છીએ, પરંતુ એનો કંઈ ઉકેલ આવી રહ્યો નથી। 22 તારીખે અમે ફરીથી આપણા માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી હતી, તેમ છતાં આજે 12 દિવસ થઈ ગયા, હજુ પણ એનો કંઈ નક્કર ઉકેલ આવ્યો નથી। તેમ છતાં અમે ડૉક્ટર છીએ, અમે દર્દીઓની પરિસ્થિતિ સમજીએ છીએ, એટલે અમે તાત્કાલિક હડતાલ કે એવું નથી કરી રહ્યા અને છેલ્લા 12 દિવસથી અમે શાંતિપૂર્વક પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ। એ ભાગરૂપે અમે આજે ધરણાનું પ્રદર્શન અને પ્રતિક ઉપવાસનો કરી અને અમારો વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ। આમ છતાં સરકાર કંઈ સમજતી નથી। આવતીકાલે જો હજુ પણ કંઈ નહીં થાય તો આવતીકાલે ગુજરાતના 6 મેજર જિલ્લામાં ગુજરાતના તમામ સરકારી ડૉક્ટર રેલી કરી અને વિરોધ પ્રદર્શન કરશે। તેમ છતાં પણ જો આનો કોઈ ઉકેલ નહીં આવે તો આગામી સમયમાં મજબૂરન ગુજરાતના સરકારી ડૉક્ટરોને હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામવું પડશે। विश्वामित्री नदी में अगोरा की जो अवैध दीवार मौजूद है उसे तोड़ने के मुद्दे कई बार विपक्ष की ओर से उठाए जाते हैं। बार बार इस मुद्दे को प्रस्तावित किया जाता है और बार बार विपक्ष की ओर से इस दीवार को तोड़ने की मांग भी उठाई जाती है, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन की ओर से इस दीवार को तोड़ने के मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में अगोरा की इस विवादित दीवार के मामले में एक और मुद्दा उठा है। दरअसल विपक्ष के पूर्व नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव की ओर से आज म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया है। अगोरा की इस अवैध दीवार के नीचे जो पाइपलाइन मौजूद है उसे खोलने की मांग करते हुए आज विपक्ष के पूर्व नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव कई कांग्रेसी कार्यकरों के साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर की ऑफिस पर पहुंचे और उनकी ओर से क्या कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर आइए सुनते हैं। वडोदरा शहर में अगोरा मॉल बने छे, जेनी लड़ाई अमरा तमाम सभासदों કેટલા વર્ષથી લડી રહ્યા છે। આપ જોયું છે કે એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ એમને નોટિસ આપી,
20 મીટર ઊંચું બાંધકામ કર્યું છે, જે ભવિષ્યમાં તોડવાનું નક્કી છે અને એ વેચી રહ્યો છે, જેને કોઈ રોકટોક નથી અને ગેરકાયદેસર બાંધકામની મંજૂરી લીધી છે શરતી. બીજી વસ્તુ, 18 મીટરનો રોડની જગ્યાએ 27 મીટરનો રોડ બતાડી, આજે પણ 18 મીટરનો રોડ નથી પણ 27 મીટરનો રોડ બતાડી અને સિનેમાની પરમિશન લેવાની હતી ત્યારે એને બારોબાર પડી. કોઈનો એક 18 મીટરથી રોડ ખુલ્લો ના હોય તો આમ નાગરિકને તમે પરમિશન આપતા નથી, તો આમને કઈ રીતે? કોર્પોરેશનને દસ્તાવેજ કરવાનો અધિકાર નથી, 99 વર્ષના ભાડે પટ્ટે આપી શકે, તેમ છતાં આમને સ્પેશિયલ પરમિશનમાં દસ્તાવેજ કરી આપ્યા. હવે સવાલ એ આવે છે કે એક દિવાલ જેની લડાઈ ચાલતી હતી એ વિશ્વામિત્રી નદી ઉપર, એ નદી છે, નાળું બતાવે છે પણ નદી છે, એના બધા રેકોર્ડ કાઢે તો નદી છે અને નદીને એન્ક્રોચમેન્ટ કરવાનો કોઈનો પણ અધિકાર નથી. એ નદી ઉપર એન્ક્રોચમેન્ટ કર્યો છે, જગા કોર્પોરેશનની દબાઈ દીધી છે. 39,000 મીટર 3900 મીટરનું બાંધકામ કરવાનું તમને પરમિશન છે અને બાંધકામ પરમિશન તમે 4400 મીટરની પરમિશન લીધી છે. એ કઈ રીતે જગા વધી ગઈ એની પણ તપાસ માંગી રહ્યા છે. હવે જે દિવાલ બનાવી છે એનાથી ફ્લડ આવે અને ગયા વખતે ત્રીજા વર્ષે ફ્લડ આવેલું તો પાણી રોકાઈ ગયેલું, જેના લીધે લોકોને પારાવાર નુકસાન થયેલું. એ લડાઈ આટલી મોટી લડાઈ હોવા છતાં પણ કર્ટન પાછળ કોણ છે, કોનો હાથ છે, કોણ એમના સત્તા પર બેઠેલા લોકો ભાગીદાર છે, કેમ એમના ઉપર કોઈ કાર્યવાહી નથી થતી, કેમ અધિકારીઓ ચૂપ બેઠા છે, એ તમામ બાબતો. એટલે અમે લોકો જે આવેદનપત્ર આપવા ગયા હતા એ આવવાવાળી વખતની અમારી લડાઈ આગળ વધારી રહ્યા છે. બીજા તો ઘણા કૌભાંડો છે, જેમ અતાપીનું છે, જેમ જનમહેલનું છે, એમ ઘણા સંજયનગરનું, એમના મંત્રીએ 2000 કરોડનું કૌભાંડ વાત કરી છે. તો બધા જે ભ્રષ્ટાચાર થતા જાય છે ને સભાની અંદર એનો મજાક બનાવીને રાખી દીધું છે, એ મજાકને અમે સિરિયસનેસ તરફ જઈ રહ્યા છે. આ વડોદરા શહેરના નગરજનોના હિત માટે તમે એક આમ આદમીની પરમિશન આપવા માટે તમે 50 ધક્કા ખવડાવો છો અને આના માટે તમે બોલી શકતા નથી. તો શું આ શહેર બિલ્ડરોને ગીરવે મૂકી દીધું છે? શું એમને કોઈ બોલવાનું નથી? અહીંયાથી કીધું કે ભાઈ હું કમ્પાઉન્ડ કરી દઈશ. અલા ભાઈ, જે જગા સરકારની છે અને તમને તો કોઈ અધિકાર જ નથી કોઈ બી કમ્પાઉન્ડ વોલ તમે ડાયરેક્ટ મંચ પરથી કહો. તમારે અધિકારીનો ઓર્ડર આપવાનો હોય, અધિકારી કે તમે કઈ રીતે કહી શકો છો? એટલે આ બધી વાર્તાઓ લોકોને હેરાન કરવાનું, દબાવવાનું, મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર કરવાનું અને ભ્રષ્ટાચારની જોડે કોણ કોણ મળેલા છે એની તમામ તપાસ થાય એવી અમારી માગણી સાથે અમે આવેદન કર્યું. हर बार की तरह इस बार भी स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। दरअसल इस बैठक के तहत 4 मुद्दों को मुलतवी रखा गया, जबकि सूरसागर में बोटिंग शुरू करवाने के मुद्दे पर चर्चाएं की गई। आने वाली बैठक में इस मुद्दे पर और ज़्यादा चर्चा कर इस बोटिंग के कार्य की शुरुआत को मंजूरी दी जाएगी। इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने ज़्यादा जानकारी भी दी। હંમેશની માફક મળતી સ્થાયી સમિતિની બેઠકમાં આજરોજ શહેરીજનો માટે એક આનંદનો સમાચાર એવો હતો કે જેમાં સુરસાગર જે શહેરની મધ્યમાં આવેલું છે એ સુરસાગરમાં મનોરંજન માટે લોકોને સુવિધા પૂરી પાડી શકાય એ જે કામ છે, બોટિંગ અને અન્ય વિષયો ઉપર જે સુવિધા પ્રાપ્ત કરાવવાની છે એનો ઇજારો કરવાની વાત ટેન્ડરથી હેલ્ધી કોમ્પિટિશન દ્વારા જે પણ ઇજારદાર આવે એને માન્યતા આપ્યા બાદ શહેરીજનોને આ કામમાં લોકોને મનોરંજન મળી રહે સિટીની મધ્યમાં એ દિશામાં આ કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. બાકીના 4 કામને મુલતવી રાખ્યા છે અને અન્ય જ કામ જે હતા એને મંજૂર કરવામાં આવે છે. वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, लेकिन एक और अगर वडोदरा शहर का जायजा लिया जाए तो फिर स्मार्ट सिटी की कुछ अलग ही तस्वीर बयां होगी। आज एक सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार की ओर से रेलवे स्टेशन के आसपास की जगहों का जायजा लिया गया।
जिसमें प्रशासन की स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी बातों की पोल खुल गई। दरअसल रेलवे स्टेशन के पास जो गरनाला मौजूद है वो बीते कई वक्त से खस्ताहाल स्थिति में है। कुछ वक्त पहले वहां पर आग लगने की घटना भी घटी थी, जिसके बाद वहां पर रिनोवेशन की कामगिरी की जाने वाली थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के पास जो पैदल पुल बनाया गया है वो भी काफ़ी खस्ताहाल स्थिति में है और रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसी अन्य कई चीज़ें हैं जो दुर्घटनाओं को न्योता दे सकती है। ऐसे में आज सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार की ओर से इस मामले में आवाज़ उठाते हुए प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को ठीक करवाया जाए, जिससे किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। क्या रेलवे स्टेशन है ત્યાંથી એક ફોન આવ્યો હતો કે ભાઈ અહીંયા ગાડી જે પેદલ પુલ છે તેને બંધ કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે અમે ઓચિંતી તપાસ કરી ત્યારે અમને જાણવા મળ્યું કે આ જે બ્રિજ છે બ્રિજની હાલત એટલી ખંડેર હાલતમાં છે જે આ બ્રિજ જે વડોદરા રેલવે સ્ટેશનથી સીધામાં સીધો ડાયરેક્ટ જે કડક બજાર છે સાથે વડોદરા રેલવે સ્ટેશનથી મુખ્ય સેન્ટ્રલ બસ ડેપો છે ત્યાં ગાડી જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ જે પેદલ પુલ કહેવામાં આવે છે આજે ઘણા સમયથી બંધ હાલતમાં છે, ખંડેર હાલતમાં છે। ત્યાં ગાડી અમે જોયું કે કેટલી જગ્યા ઉપર ખાડા પણ પડ્યા છે। આના કારણે કદાચ બ્રિજની અંદર લાગી રહ્યું છે કે ભ્રષ્ટાચાર મોટામાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। આ બ્રિજની અંદર જોતાં અમને લાગ્યું કે જે ઉપર ચાલવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે ત્યાં ગાડી ઘણા કાણા પડી ગયા છે, એટલે આ બ્રિજની અંદર ઘણો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે। સાથે વડોદરા શહેરની અંદર બાજુમાં જે ગળનાળું આવેલું છે આ ગળનાળા માટે પણ જે તે સમય પર આકસ્મિક રીતે આગ લાગી હતી। તેવા સમયે વડોદરાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ, મેયર સાહેબ દ્વારા એક સૂચના આપવામાં આવી હતી કે તાત્કાલિક આ બ્રિજનું જે ગળનાળું છે તેનું રિનોવેશન કરવામાં આવશે, પરંતુ આજ દિન સુધી કોઈ પણ રિનોવેશન કામગીરી થતી નથી। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। Contact number 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राजकोट महानगर पालिका इस वक्त इस खतरे को लेकर अलर्ट पर है। राजकोट में 112 मुसाफिर विदेश से आए हैं। ऐसे में महानगर पालिका की ओर से इन सभी के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा राजकोट में 10 मुसाफिर UK से और 2 मुसाफिर जर्मनी से आए हैं, जो कि हाई रिस्क पर है। ऐसे में इन सभी की जांच लगातार महानगर पालिका की ओर से करवाई जा रही है और 8-8 दिनों में इन सभी के RT-PCR टेस्ट करवाए जाएंगे। સરકારશ્રીની જે ગાઈડલાઇન છે એ પ્રમાણે 112 લોકો અત્યાર સુધી વિદેશમાં આવ્યા છે। 27 તારીખથી માંડીને અત્યાર આજ તારીખ સુધીની વાત કરું તો એમાંથી 12 ટ્રાવેલર્સ જે છે એ હાઈ રિસ્ક કન્ટ્રીને જો ગ્રુપ છે એમાં આવ્યા છે। એમાં 10 યુકેના અને 2 ટ્રાવેલર્સ જર્મનીના છે। એ લોકોનું સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ટીમ ઘરે ઘરે જઈને એ લોકોના સિમ્ટમ્સ માટે તપાસે છે। સાથે જે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇન છે કે 8મા દિવસે એમનું ફરી RT-PCR ટેસ્ટ રિપીટ કરવાનું રહેશે। એ પણ જ્યારે 8 દિવસ પૂરા થશે એ કરવામાં આવશે।
મનપા ઓમિક્રોન વાયરસની કોઈ અસર અહીંયા ના થાય એ બાબતે પૂરી તકેદારી રાખી રહી છે. નહીં, જે મેં આપને કીધું કે એક તો વિદેશથી આવતા ટ્રાવેલર્સ ઉપર ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. આપણે ટેસ્ટિંગ જે છે નિયમિતપણે કરી રહ્યા છીએ. સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇન્સનું આખું અનુસરણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. પછી જેમ સરકારનું છે કે જીનોમ સેમ્પલિંગ થવી જોઈએ એ પણ જ્યાં લેન્ડ કરે ત્યાં કરવામાં આવી રહી છે. એટલે ટૂંકમાં જેટલી સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇન છે એ બધી આરએમસી પાલન કરી રહી છે. अभी की बड़ी खबर जाफराबाद से आ रही है, जहां समुद्री तूफान के चलते ओम नमः शिवाय नाम की बोट लापता बताई जा रही है। इस बोट में करीबन 8 मछुआरे सवार थे, उनका भी कोई पता नहीं है। तब बोट एसोसिएशन के प्रमुख कन्हैयालाल सोलंकी ने जाफराबाद के पूर्व संसदीय सचिव हीराभाई सोलंकी को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद हीराभाई सोलंकी तुरंत ही बोट एसोसिएशन के प्रमुख और समाज के लोगों के पास पहुंचे थे। पूर्व संसदीय सचिव ने जिला कलेक्टर और राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बात की जानकारी दी। अमरेली जिला कलेक्टर ने फिशरीज विभाग और कोस्ट गार्ड को लापता बोट के बारे में जानकारी दी है और हेलीकॉप्टर की मदद से अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको बता दें, जयंती भाई देवाभाई सोलंकी की ओम नमः शिवाय नाम की बोट बताई जा रही है, जो समुद्री तूफान के बीच 8 मछुआरों के साथ फिलहाल लापता है। तब प्रशासन ने अब बोट ढूंढने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोस्ट गार्ड की मदद ली है। और आज ताजेतर में 2 દિવસ પહેલા જે વાવાઝોડું આવ્યું ને અત્યારે પણ પરિસ્થિતિ જે દરિયાની અંદર પવન અને કરંટની ગતિ છે એમાં જાફરાબાદની એક બોટ માં ચામુડા જે દરિયાની અંદર ડૂબી ગઈ છે, બીજી એક જયલક્ષ્મી બોટ ડૂબેલી હતી એને ખેંચીને લઈ આવ્યા છે. આ માં ચામુડાની શોધખોળ ચાલુ છે, પરંતુ એની શાંતિ એ છે કે એના માણસોને બીજી બોટે બચાવી લીધા છે. પરંતુ એક બોટની અમને અત્યારે અમારા ધ્યાને આવ્યું કે એક ઓમ નમઃ શિવાય નામની જયંતિભાઈ દેવાભાઈ સોલંકીની જે બોટ ગુમ થયેલી છે તેમાં તેની બોટની અંદર 8 ખલાસીઓ છે. એટલે આ 8 ખલાસીના કુટુંબીને જે વેદના છે આની ચિંતા અમને બહુ થાય છે કે વહેલી તકે ભગવાન આપણને એની જો શોધખોળ આપી દે અને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ બોટ સલામત છે તો ઘણી શાંતિ થાય. આમાં કલેક્ટર હીરાભાઈ સોલંકીએ કલેક્ટર સાહેબને સૂચના આપી અને કલેક્ટર સાહેબે અમારા સતત કોન્ટેક્ટમાં છે. કોસ્ટગાર્ડ અમારા કોન્ટેક્ટની અંદર છે, ફિશરીઝ વિભાગે કોન્ટેક્ટની અંદર છે, બધા સતર્ક છે. પરંતુ વહેલી તકે આ બોટની ભાળ મળે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. बीते 2 दिनों से जो बिन मौसम की बारिश बरस रही थी, उसकी वजह से शहर में ठंड में काफ़ी बढ़ोतरी देखने मिली। ठंड में बढ़ोतरी के चलते जो गरीब और ज़रूरतमंद परिवार फुटपाथ पर रहते हैं, उनकी हालत काफ़ी दयनीय थी। ऐसे में वडोदरा में मौजूद सेवा ग्रुप के कार्यकरों की ओर से ऐसे लोगों की मदद की गई और ज़रूरतमंद लोगों में कंबल वितरित किए गए। 100 से भी अधिक ऐसे ज़रूरतमंद लोगों में सेवा ग्रुप के कार्यकरों की ओर से ठंड के इस मौसम में कंबल वितरित किए गए। आज एडवोकेट डे है और सभी वकीलों की ओर से आज के दिन को मनाया जा रहा है। ऐसे में गुजरात बार काउंसिल के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नलिन पटेल की ओर से भी आज के दिन को मनाने के लिए एक आयोजन किया गया था, जिसके तहत दिवालीपुरा में मौजूद कोर्ट के परिसर में सभी वकीलों ने इकट्ठा होकर सबसे पहले तो एडवोकेट डे के तहत केक काटी और फिर सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर आज के दिन की शुभकामनाएं दी। 3 ડિસેમ્બર 1884 રોજ જેઓનો જન્મ થયેલો એવા મહાન ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, જેઓ આપણા ભારતના પ્રથમ પ્રેસિડેન્ટ હતા અને પ્રથમ વકીલ પણ હતા, તો એ ભારતની ચળવળમાં પણ ખૂબ જ સરસ મોટો ભાગ ભજવ્યો હતો. આ મહાન આપણા ભારતના નેતા, વકીલ, વડાપ્રધાન એવાનાનું અવસાન 1963માં થયેલું અને તેઓની યાદમાં આજે તમામ આખા ભારતમાં એડવોકેટ ડે તરીકે ઉજવણી થઈ રહી છે. એવા દિવસે આજે હું એમના આત્માને શાંતિ મળે અને તેઓ હંમેશા તમામના દિલોમાં જાગતા રહે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું. ભારત રત્ન ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ભારત દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ, જેઓની આજે
જન્મતિથિ છે અને 3 ડિસેમ્બર એટલે સમગ્ર ભારતમાં આજે એડવોકેટ ડે તરીકે ઉજવણી કરે છે. આજે વડોદરાના વકીલ મિત્રોએ પણ આજે એડવોકેટ ડેની ઉજવણી કરી. તમામ વકીલોને આજના દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. ગૌરવ પણ તો એક આ વ્યવસાય અને એક સમાજમાં એક મોભીનું સ્થાન ધરાવતું આ એડવોકેસી અને એક સમાજમાં પણ એક આગવું સ્થાન ધરાવે છે. ત્યારે અમારા પર એક દાયિત્વ હોય છે, કાયદો અને વ્યવસ્થા, સમાન ન્યાય, આ તમામને એક સમાનતાથી ચલાવો. એમાં વકીલની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્ત્વની છે. ભારતના બંધારણમાં પણ દરેકને સમાન ન્યાય મળે તેવી જોગવાઈ છે. ત્યારે એક વકીલની પણ ભૂમિકા ખૂબ અગત્યની બની રહી છે. આજના આ એડવોકેટ ડેના નિમિત્તે હું તમામ વડોદરા શહેર જિલ્લાના વકીલોને શુભેચ્છા પાઠવું છું, શુભકામના પાઠવું છું. અને આજના એડવોકેટ ડે નિમિત્તે આજે અમે વડોદરા શહેરના વકીલોએ ઉજવણી કરી છે અને તમામ વકીલોને શુભેચ્છા પાઠવી. गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के तौर पर जगदीश भाई ठाकुर और विपक्ष के नेता के तौर पर सुखराम भाई राठवा की नियुक्ति कर दी गई है. ऐसे में आज वडोदरा शहर में मौजूद कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बात का जश्न मनाते हुए पटाखे जलाए गए. इस मौके पर शहर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल, विपक्ष की नेता अमीबेन रावत, पूर्व विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और कांग्रेस के कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे. जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं, जगदीश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जगदीश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जगदीश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुखराम भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. આજે જો વડોદરા શહેર કોંગ્રેસના કાર્યકરોથી માંડીને ચૂંટાયેલા સભ્યોથી માંડીને સિનિયર આગેવાનોનો બધામાં એક ઉત્સાહ છે. કેટલાક સમયથી પ્રદેશ પ્રમુખ અમિતભાઈ ચાવડા અને પરેશ ધાનાણીએ રાજીનામું આપ્યા પછી એક અલગ નેતૃત્વની લોકો રાહ જોઈને બેઠા હતા. કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે જોડાયેલો કાર્યકર કોનું નેતૃત્વ તો મહત્ત્વ નથી, પણ એક પદ પર જવાબદાર વ્યક્તિ આવે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ શાસન, ભ્રષ્ટાચારી શાસન, પ્રજાના હિત ના જળવાય એમના શાસનમાં લોકોને મોંઘવારીનો માર ઝેલવો પડે, યુવાનોને બેરોજગાર રહેવું પડે. આવી પરિસ્થિતિમાં કોંગ્રેસનો કાર્યકર નેતાઓ તમામ ઈચ્છતા હતા અને અમારા રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વએ લોકોને વિશ્વાસ લઈને, ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતૃત્વને વિશ્વાસમાં લઈને ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખની જવાબદારી જગદીશભાઈ ઠાકોરને આપી અને વિપક્ષના નેતા તરીકે જે જવાબદારી સુખરામભાઈને સોંપવામાં આવી એનાથી લોકોમાં એક ઉત્સાહ જોવા મળે છે. કારણ કે પાયાના કાર્યકર છે. જગદીશભાઈની વાત કરીએ તો 1975માં NSUIથી જોડાઈને રાજકીય ક્ષેત્રે એમને શરૂઆત કરી હતી. એટલે NSUIના કાર્યકરોમાં એક ઉત્સાહ છે કે આજે NSUIને ગુજરાતનો પ્રમુખની જવાબદારી રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ આપી છે. અને જે રીતે વડોદરામાં ઉત્સાહ છે એ પરથી એવું લાગે છે અને ગુજરાતમાં લોકોએ પણ મન બનાવી દીધું છે કે હવે પરિવર્તનની જરૂર છે. એ પરથી વિશ્વાસ છે કે આ વખતે 2022માં કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ આવશે અને લોકોના હિત સચવાશે. જગદીશ ઠાકોર એટલે ગ્રાસરૂટ લેવલ સાથે સંકળાયેલા અમારા એક સિનિયર આગેવાન, જેમને સંગઠનની તમામ જવાબદારીઓ નિભાવી છે. ખૂબ બહોળો અનુભવ ધરાવતા અને વેરી એગ્રેસિવ લીડર. આજે કોંગ્રેસ પક્ષે લાંબા ગાળાની તમામ ચર્ચાઓ પછી આ તમામ સિનિયર્સને કન્સલ્ટ કરીને જે રીતના જગદીશભાઈ ઠાકોરનું નામ આજે ડિક્લેર કર્યું છે, તમામ કાર્યકરોમાં ખૂબ ઉત્સાહ છે. એમના નેતૃત્વમાં તમામને વિશ્વાસ છે. સિનિયર્સ, જુનિયર્સ તમામ એમની સાથે રહીને 2022ની ચૂંટણીમાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિષ્ફળતા, જે એ લોકો કોન્સ્ટિટ્યુશનને બાનમાં લઈને જે રીતના કામકાજ કરી રહ્યા છે, મન ફાવે તેમ ડિક્ટેટોરિયલ બિહેવિયર છે, સવા વર્ષના ખેડૂતોના આંદોલન પછી લોકોને સાંભળનાર નહીં, મોંઘવારી આજે મજા મૂકી છે, દરેક ભાવ 7 વર્ષમાં ડબલ થઈ ગયા છે. આ તમામ વસ્તુ લોકો સુધી લઈ જઈ લોકોને ઉજાગર કરી કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે સાંકળી અને 2022માં આમના નેતૃત્વમાં અમે 100% સરકાર બનીશું એવો અમને विश्वास. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सेनेट के इलेक्शन प्रस्तावित है. हालांकि सेनेट इलेक्शन की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक सेनेट इलेक्शन काफ़ी चर्चा में रहा है. वैसे सरकार की ओर से सेनेट इलेक्शन के मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है, जिसके चलते सेनेट इलेक्शन को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी अब तक कोई फैसला नहीं लिया है. ऐसे में आज संयुक्त कामदार समिति और लोकल ट्रेड यूनियन की ओर से यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर रजिस्ट्रार KM चुडासमा को आवेदन पत्र देकर सेनेट के इलेक्शन जल्द से जल्द करवाने की मांग की गई.
મહારાજા સયાજીરાવની આવી અમૂલ્ય દેન વિશ્વભરમાં નામના ધરાવતી સંસ્થામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી આક્ષેપો અને પ્રતિ આક્ષેપો કરીને જે રાજકારણ ગરમાયું છે તેને અને એ રાજકારણના લીધે આ શિક્ષણ જગતનું નાક કપાઈ રહ્યું છે. અમને એવું લાગે છે કે નાક કપાઈ રહ્યું છે, કેમ કે વિદ્યાર્થીઓને પણ નુકસાન છે અને જે યુનિવર્સિટીની સર્વોપરી સત્તા છે સેનેટ, એ સેનેટની ચૂંટણીમાં આજ સુધી કોઈ નિર્ણય કરી શકેલ નથી. આ વહીવટી અધિકારીઓ, યુનિવર્સિટીના સત્તાવાળાઓ આજ દિન સુધી કોઈ નિર્ણય કરી શકેલ નથી. આવતીકાલે ટ્રેડ યુનિયનની ચૂંટણી છે, સેનેટમાં મેં ઉમેદવારી કરી છે અને યુનિવર્સિટીના કાયદા મુજબ જે 1949 એક્ટ મુજબ રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકારને યુનિવર્સિટીમાં શિક્ષણ સંસ્થામાં દખલ આપવાની કોઈ સત્તા નથી. તેમ છતાં યુનિવર્સિટીની નિષ્પક્ષતા, સ્વતંત્રતા અને સ્વાયત્તતા સામે ખતરો ઊભો થયેલ છે, જેથી આજરોજ મારા વડોદરા શહેરના તમામ ટ્રેડ યુનિયનના આગેવાનોએ રજિસ્ટ્રારશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને ચોક્કસ એમને અમે જણાવેલ છે અને ક્લિયર કટ અમે કહેવા માંગીએ છીએ, વડોદરા શહેરને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, શિક્ષણ જગતના સાથે સંકળાયેલા લોકોને પણ કહેવા માંગીએ છીએ કે યુનિવર્સિટીની ગરિમા જળવાય. મહારાજા સયાજીરાવે જ્યારે આવી અમૂલ્ય દેન આપી હોય તો તેની ગરિમા જળવાય અને નોટિફિકેશન જાહેર થયા બાદ, સ્ક્રુટિની થયા બાદ જ્યારે ઉમેદવાર અમે નોંધાવેલી અને ઉમેદવારો પણ ફાઇનલ થઈ ગયા હોય, જેથી સમયસર ચૂંટણી કરાવવી જરૂરી છે અને એ બાબતે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને રજિસ્ટ્રારશ્રીએ પણ જણાવેલું છે કે ચોક્કસ સમયમાં ચૂંટણી થશે તેવું અમને એમણે મૌખિક જણાવેલ છે, જેથી આવતીકાલે જે વડોદરા શહેરમાં મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની ટ્રેડ યુનિયનની ચૂંટણી છે તે સમયસર થશે તેવી અમને ચોક્કસ આશા છે. આજે અમે સંયુક્ત કામદાર અને સંયુક્ત ટ્રેડ યુનિયનના લીડરોએ જિલ્લા આપણા રજિસ્ટ્રારશ્રીને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અમને મીડિયા દ્વારા અને ન્યૂઝપેપર દ્વારા જાણ થઈ છે કે સેનેટનું ટ્રેડ યુનિયન કેન્ડિડેટનું ઇલેક્શન પોસ્ટપોન કરવામાં આવી રહ્યું છે. એનો વિરોધ કરવા માટે અને જ્યારે આજે છેલ્લો દિવસ છે છતાં બી કોઈ ડિસિઝન નથી લીધું, એ ડિસિઝન જલ્દીથી લે એટલા માટે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અમારું એવું કહેવું છે કે જે રીતે MS યુનિવર્સિટીના નિયમ છે કે હેન્ડબુક છે, એ નિયમ પ્રમાણે ભારત સરકાર કે કોઈ સરકારને પૂછવાની જરૂર નથી. આમ છતાં બી અમારા જે રજિસ્ટ્રારશ્રી એ ગુજરાત સરકારને પૂછી રહ્યા છે કે ઇલેક્શન કન્ડક્ટ કરવું કે નહીં કરવું, એ અગેન્સ્ટ ધ લો છે. અને જ્યારે તમામ ફોર્માલિટીઝ પૂરી થઈ ચૂકી છે, આવેદનપત્ર ડિક્લેર થઈ ગયા છે, ડેટ ડિક્લેર થઈ ગઈ છે, તો આવી પરિસ્થિતિમાં ઇલેક્શન કેન્સલ ના થવું જોઈએ અને इमीडिएटली काले इलेक्शन થવું જોઈએ એવી રજૂઆત આજે અમે કરી છે. हालांकि इस मामले में रजिस्ट्रार KM चुडासमा की ओर से बातचीत करते हुए बताया गया कि सरकार ने अभी तक उन्हें कोई भी परिपत्र नहीं दिया है. जैसे ही उन्हें सरकार का परिपत्र मिल जाएगा, उनकी ओर से सेनेट इलेक्शन के मामले में फैसला सुना दिया जाएगा. સૌથી પ્રથમ ઇલેક્શન જે ટ્રેડ યુનિયનનું છે એ 4 તારીખનું નિર્ધારિત થયેલું. આપ સૌ જેમ જાણો છો તેમ ફાઇલ્સ અને રિક્વાયર્ડ ડોક્યુમેન્ટ સરકારશ્રીના પરામર્શ માટે મોકલી આપ્યા છે. 1 તારીખે ફર્સ્ટ રિમાઇન્ડર અથવા તો બીજી વખત જે ડોક્યુમેન્ટ મોકલી આપ્યા એ એના પછી 1 દિવસ રહીને મોકલી આપ્યા હતા. સરકારશ્રીના પરામર્શની યુનિવર્સિટી અત્યારે રાહ જોઈ રહી છે, પણ આ જે 4 તારીખની ઇલેક્શન ટ્રેડ યુનિયનની છે તેનો નિર્ણય લેવાનો થતા હોવાથી આજે ફરી વખત યુનિવર્સિટી એક રિમાઇન્ડર મોકલી આપશે, જેથી કરી અને આવતીકાલ માટે થઈ અને જે ડિસિઝન લેવાનું છે એની અંદર મદદરૂપ થઈ શકે. જે સમિતિ હતી એ સમિતિએ આવી અને આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે, તેમની લાગણી વ્યક્ત કરી છે અને તેમને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે કે સરકારશ્રીના પરામર્શ માટે કોન્સ્ટન્ટ ફોલોઅપ થઈ રહ્યું છે અને વહેલી તકે જે કંઈ પણ પરામર્શનો નિર્ણય હશે તે એમને કમ્યુનિકેટ કરવામાં આવશે અને તેના આધારે નક્કી થશે કે આવતીકાલની ઇલેક્શનનું શું પ્રોસેસ હશે. હાઈકોર્ટની અંદર પણ એક પિટિશન થઈ હતી જેની અંદર ઇલેક્શન રિલેટેડ જે ઇસ્યુઝ હતા તેના આધારે તેનું હિયરિંગ આજે છે અને આજ સાંજ સુધીમાં તે હિયરિંગનો ચુકાદો આવી જશે. એ પ્રોસેસીસ છે જેની અંદર એપ્લિકેશન ફોર્મ રિસીવ કરવાના ચાલુ છે અને જે વિડ્રોઅલની પ્રોસેસ હોય એ બધી પ્રોસેસીસ સાઇડ બાય સાઇડ ચાલુ છે, એટલે એ તમામ અરેન્જમેન્ટ અત્યારે સેનેટ હોલની અંદર થઈ જ રહ્યું છે.
आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है और आज 63वां वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है। इसे मनाने के तहत पूरे हफ्ते कारेली बाग में मौजूद मूक ध्वनि ट्रस्ट पर कई कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, जिसके तहत आज उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। दरअसल यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के सहयोग से शहर में दिव्यांगों के लिए कार्यरत 30 से 35 जितने एनजीओ ने मिलकर ये पूरा आयोजन किया है और इसके तहत विभिन्न सेमिनार आयोजित होंगे। वैसे उद्घाटन समारोह के बाद आज लीगल सेमिनार का आयोजन किया गया था और आने वाले वक्त में साइबर क्राइम पर आधारित सेमिनार और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। મને બહુ સરસ એક પ્રશ્ન આવ્યો, હું એના ઉપર પછી આવું છું અને મારે એના પર વાત પણ કરવી છે કે આપણું વિઝન હવે આપણા દિવ્યાંગો તરફ કઈ તરફ હોવું જોઈએ। શિક્ષક તરીકે જોડાયેલા છે એ લોકોને વિકલાંગતાના ક્ષેત્રમાં હું ફરીથી એક વખત એક મારા શબ્દો માટે સ્પષ્ટતા કરી લઉં, આપણને વિકલાંગની જગ્યાએ એક દિવ્યાંગ શબ્દ મળેલો છે। आज 3 दिसंबर 2021 है। आपको सबको पता है ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। हर साल हम ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं सभी डिसेबिलिटी बच्चों के साथ में। हमारे साथ 17 एनजीओ जुड़े हुए हैं, साथ में ये सेलिब्रेशन करते हैं। आज आप देख रहे हैं हम रैली ना निकालते 2 सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जो स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में है और वहाँ से रिसोर्स पर्सनस को बुलाए हैं बाहर से जो एक्ट को समझा पाएंगे। हमें बहुत खुशी है आज विजय जी गढ़वी जी आए हैं हमारे बीच में जो लीगल एस्पेक्ट्स पे बात ध्यान रखेंगे और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी जुड़ा है हमारे साथ में जो काफ़ी इस प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे और काफ़ी अवेयरनेस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो जितनी भी संस्था है, जितने भी डिसेबिलिटी बच्चे जुड़े हुए उनको ये बहुत फ़ायदा होगा और हम चाहते हैं ये दिन बहुत खुशी से सेलिब्रेट किया जाए। तो विश यू हैप्पी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। दिव्यांग बच्चों को आज कौन कौन सी माहिती दी गई? दिव्यांग बच्चों को माहिती दी गई है क्या क्या नेशनल ट्रस्ट के अंदर उनके लिए क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, क्या एक्ट्स अवेलेबल है, क्या राइट्स उनके पास है और कहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, पेंशन मिल सकता है। ये सब साथ में मिलकर तो यूनाइटेड हमेशा इसको फंड करता है प्रोजेक्ट्स के लिए और सभी बच्चों को बेनिफिट्स मिलते जाए हर चीज़ के लिए उसकी जानकारी बहुत डिटेल में दी गई है। સૌથી પહેલાં તો તમારા માધ્યમથી હું જેટલા પણ વડોદરાવાસી આપણા દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનો છે એમને વર્લ્ડ ડિસેબિલિટી ડેના દિવસે એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું અને સાથે મૂકધ્વનિ ટ્રસ્ટ જે દિવ્યાંગ બાળકો સાથે સંકળાયેલી એજ્યુકેશન સંસ્થા છે અને સાથે સાથે જે વર્લ્ડ ડિસેબિલિટી કલ્ચરલ કમિટી છે એમનું પણ એક સેન્ટર છે। અમારા જે પ્રેસિડેન્ટ છે એમાં પણ પ્રેસિડેન્ટ છે। તો આજે આ અમારી પ્રિમાઇસીસમાં વર્લ્ડ ડિસેબિલિટી ડે જે એક આખું વીક ઉજવવામાં આવે છે એના અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રોગ્રામ દ્વારા આ ઉજવણી કરવાની છે। એમાં સૌ પ્રથમ આજે તો ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ હતો અને સાથે સાથે જે લીગલ અવેરનેસ જે છે એના વિશે વક્તવ્ય આપવામાં આવ્યા હતા અને 5મી ડિસેમ્બરે ફરીથી સાયબર ક્રાઇમ એન્ડ સિક્યોરિટી પર એક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ છે અને તારીખ 7મી ડિસેમ્બરે કલ્ચરલ પ્રોગ્રામનું પણ આયોજન કર્યું છે અને આ સમસ્ત પ્રોગ્રામ જે યુનાઇટેડ વે દ્વારા હેલ્પ કરવામાં આવી, સપોર્ટ કરવામાં આવેલો। श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड बीते कई सालों से वडोदरा शहर में कार्यरत है और कई सालों से इस मंडली की ओर से लगातार अपनी सेवाएं दी जा रही है। ऐसे में अब इस मंडली की ओर से वाघोड़िया और पादरा में भी अपनी सेवाएं शुरू करवाई जा रही है। दरअसल आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है और आज के दिन के तहत श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड की ओर से संघर्ष वीर नाम की योजना को शुरू करवाया गया है। इस योजना के तहत मंडली के दिव्यांग सदस्यों को फायदा होगा। इस बारे में मंडली के अध्यक्ष गौरव पवले की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है। श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडल लिमिटेड हाल में वडोदरा महानगर सेवा सदन की हद में पोतानो आर्थिक व्यवहार करती थी। हवे पादरा और वाघोड़िया विस्तार में भी सभासदों बनाई त्या सुधी अमे कार्य प्रचार वधारवाना छे। छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडल लिमिटेड ए संस्था पोतानु उत्तरदायित्व समाज प्रत्ये, शहर प्रत्ये, राष्ट्र प्रत्येनी भावनाथी काम करती संस्था है। तो आज विश्व दिव्यांग दिवस एटले के आज विश्व दिव्यांग दिवसना निमित्ते आज अमे लोकाए संघर्षवीर नामनी एक योजनाનું અમલીકરણ કરેલું છે, જેમાં
જે 50%થી ઉપર દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનો અમારા સભાસદ હશે તેઓ એફડી મૂકશે તો એમને 0.5% વધારે અને લોન લેશે તો એમને 1%નું રાહત. આ હાલમાં સભાસદ છે એમને આનો ફાયદો થશે ને આવનાર ભવિષ્યમાં જે કોઈ સભાસદ થશે તે સર્વને આનો લાભ મળવાનો છે. અમારું ઉત્તરદાયિત્વ સમજીને અમે લોકો સમાજ પ્રત્યેની જે જવાબદારી કરીએ છીએ એવી હું હાકલ વડોદરા શહેરની વિવિધ સંસ્થાઓને બી કરું છું કે સમાજ પ્રત્યે આપણે આપણું ઉત્તરદાયિત્વ સમજી આવી રીતનાની વિવિધ યોજનાઓ કરીને સમાજ આપણા પર આપેલી જવાબદારીનું ઋણ ચૂકવવું જોઈએ. नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा चुनाव की कामगिरी में शामिल किया जाता है और इन शिक्षकों की ओर से चुनाव की कामगिरी को बखूबी से निभाया भी जाता है. लेकिन इस साल ये सभी शिक्षक इस कामगिरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष में हैं. दरअसल उनके ऊपर मानसिक तौर पर ये दबाव डाला जा रहा है कि पढ़ाई के अलावा चुनाव की इस कामगिरी को उनकी ओर से तेज़ कर दिया जाए और साथ ही इन सभी शिक्षकों को ये भी कहा जा रहा है कि गरुड़ ऐप पर जो BLO के ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया को उनकी ओर से जल्द पूरी की जाए. हालांकि इसके लिए शिक्षकों को कोई भी मार्गदर्शन नहीं दिया गया है, जिससे कि इन सभी शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है. ऐसे में आज ये सभी शिक्षक इकट्ठा होकर शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उनकी ओर से आवेदन पत्र देकर ये मांग की गई कि अब आने वाले वक्त से उन्हें चुनाव की कोई भी कामगिरी में शामिल ना किया जाए. उन्हें केवल पढ़ाई की उनकी कामगिरी ही करने दी जाए, जिससे कि वो अपना फर्ज बखूबी निभा पाए. હું ફોરમ ભટ્ટ સયાજીગંજ 50માં પોતે આચાર્ય છું અને છેલ્લા 6 વર્ષથી BLOની કામગીરી કરું છું. દર વર્ષ કરતાં આ વર્ષે પ્રેશર એટલું બધું વધારે આપવામાં આવ્યું છે. ગમે ત્યારે અમને મેસેજ કરીને તાત્કાલિક બોલાવવામાં આવે છે, તમે હાજર થાઓ અને ટાર્ગેટ પૂરો કરો, એનો પ્રેશર આપવામાં આવે છે. એના કારણે અમે શાળાના બાળકોનું કાર્ય પણ પૂરું નથી કરી શકતા. સાથે સાથે અત્યારે સાંજના સમયે અંધારું થઈ જાય છે અને અમારો વિસ્તાર શાળાથી અને ઘરથી ખૂબ જ દૂર છે, જે અમે પહોંચી વળી શકતા નથી અને સમયે અમને મતદારો પણ મળતા નથી. પણ આ વખતે એટલું બધું પ્રેશર કરવામાં આવ્યું છે, તો અમારી આ માંગણીને ધ્યાને રાખી અને શિક્ષકોને આમાંથી મુક્તિ આપવા વિનંતી. પંચ દ્વારા તેમજ ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર સુધારણા યાદીનો કાર્યક્રમ શરૂ થઈ રહ્યો છે, ચાલી રહ્યો છે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જે રીતે શિક્ષકોને BLOને જે માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવ્યો છે, માનસિક રીતે હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવે છે, એ વસ્તુથી અમને કોઈકને કોઈક જગ્યાએ દુઃખ છે. અમે વર્ષોથી BLO તરીકે કામ કરીએ છીએ, પરંતુ આ વર્ષે એક ચોક્કસ ટાર્ગેટ આપી કે ભાઈ આટલા જ ફોર્મ તમારે ઉઘરાઈ લાવવા અને ગરુડા એપની અંદર એને ડાઉનલોડ કરવા, એ બાબત કોઈકને કોઈક જગ્યાએ અમને ખટકી રહી છે. બીજું, ચૂંટણી પંચ, માન્ય ચૂંટણી પંચનો સ્પષ્ટ આદેશ છે અને પરિપત્રો છે કે કોઈપણ BLOને 3 વર્ષથી વધારે કામગીરી ના સોંપી શકાય, મહિલા કર્મચારીઓને કામગીરીમાંથી મુક્તિ આપવી, તેમજ શાળાના સંસ્થાનો વડા એ આચાર્ય છે, તો આચાર્યને પણ આ કામગીરીમાંથી મુક્તિ મળવી જોઈએ. એટલે આવી બધી બાબતો લીધે આજે અમે માન્ય શાસનાધિકારી સાહેબ અને ત્યારબાદ અમે માન્ય કલેક્ટર સાહેબને આ બાબતે આવેદનપત્ર આપવાના છીએ. शहर की सबसे बड़ी SSG अस्पताल के पंपिंग स्टेशन पर साल 2015-16 में प्रेशर लाइन डाली गई थी. दरअसल यहां पर ड्रेनेज का पानी ओवरफ्लो होने की समस्या थी, जिसके चलते इस समस्या से मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, उसी के मद्देनज़र 57 से 58 लाख रुपयों के खर्च पर प्रेशर लाइन डाली गई थी. हालांकि जब से ये प्रेशर लाइन डाली गई है, तब से लेकर अब तक ये प्रेशर लाइन बंद अवस्था में है. ऐसे में यहाँ पर ड्रेनेज का जो पानी है वो बरसाती कांस में डाला जाता है और फिर बरसाती कांस के ज़रिए ये सारा पानी विश्वामित्री नदी में चला जाता है, जिसके चलते आज कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुर्वे इस जगह का जायज़ा लेने पहुंचे और इस मामले में उनकी ओर से म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत करवाया गया. साथ ही उनकी ओर से ये मांग भी की जा रही है कि अब तक जो ये प्रेशर लाइन बंद है उसे जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए. जब इतने लाखों रुपयों के खर्च पर ये प्रेशर लाइन डलवाई गई है, तब भी विश्वामित्री में इसका पानी जाता है. इस बात का क्या मतलब है? ऐसे में जो संबंधित अधिकारी है उन पर भी कड़े कदम उठाने की मांग कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुर्वे की ओर से की जा रही है.
એસએચજી પમ્પિંગ સ્ટેશન 15 થી 16માં અહીં પ્રેશર લાઇન નાખવામાં આવી હતી. એનું કારણ એવું કે મધ્ય ગુજરાતમાં સૌથી મોટો હોસ્પિટલ એટલે એસએચજી હોસ્પિટલમાં આજુબાજુથી લોકો ખૂબ દૂર દૂરથી લોકો અહીં આવતા હોય અને આ એસએચજી હોસ્પિટલની વારંવાર રજૂઆત હતી અને સમસ્યા હતી મોટી કે ડ્રેનેજ કાયમ ઉભરાતી હતી. એના લીધે પ્રેશર લાઇન નાખવામાં આવી હતી. 57 થી 58 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કર્યા પછી જ્યારથી પ્રેશર લાઇન નાખવામાં આવી હતી એ પ્રેશર લાઇન બંધ હાલતમાં હતી. આજ દિન સુધી એ પ્રેશર લાઇન બંધ જ છે. અને તમે જોઈ શકો કે પમ્પિંગ સ્ટેશન પર જે કંઈ બધું ડ્રેનેજનું ફિલ્ટર કર્યા વગરનું પાણી બધું વરસાદી કાચમાં નાખવામાં આવે છે ને એ જ વરસાદી કાચ થઈને આરાધના ટોકીઝના બાજુમાં એમની પાછળ જે નાળું છે એની અંદર છોડી દેવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે વિશ્વામિત્રી સફાઈની વાતો કરતા હોય, કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કરતા હોય ને આ તમામ ગટરનું આખું પાણી વિશ્વામિત્રી નદીમાં વરસાદી કાચના માધ્યમથી નાખવામાં આવે છે ને અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે અને પત્ર પણ લખ્યો છે કમિશનરશ્રીને કે આની યોગ્ય રીતે તપાસ થવી જોઈએ. જ્યારે આટલો મોટો ખર્ચો કરીને પ્રેશર લાઇન આપણે નાખવાનો ખર્ચો કર્યો હોય અને એ પ્રેશર લાઇન કામગીરી ના થતી હોય અને તમામ પાણી આપણું વરસાદી કાચમાં જતું હોય, જે હેતુ આપણો હતો કે જે કંઈ ગટરનું પાણી વિશ્વામિત્રીમાં કે તલાવમાં નદીમાં ના નાખવાનું હોય એના લીધે પ્રેશર લાઇનનો ખર્ચો કર્યા પછી પણ છતાં આપણું આજુ પાણી આજ દિન સુધી 4 વર્ષ થઈ ગયા પ્રેશર લાઇન નાખ્યા પછી પણ તમામ પાણી વરસાદી કાચથી વિશ્વામિત્રી નદીમાં નાખવામાં આવે છે. બહુ ગંભીર બાબત છે. આની તપાસ થવી જોઈએ અને એના લીધે અમે કમિશનરશ્રીને પત્ર લખ્યો છે. જે પણ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર હોય, જે કંઈ અધિકારી હોય એને યોગ્ય રીતે તપાસ થવી જોઈએ અને ટૂંક સમયમાં આની તપાસ નહીં કરવામાં આવે તો અમે ન છૂટકે ગાંધી ચિંતા માર્ગે પણ આંદોલન કરીશું અને મુખ્યમંત્રી સાહેબને પણ એનું પત્ર લખીશું કે આની વિજિલન્સ તપાસ કરો અને ટૂંક સમયમાં આની તપાસ થવી જોઈએ એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. आशियाना खुर्दे नाम की वडोदरा शहर की एक लड़की जो प्रतापनगर में पुलाव का ठेला चलाती है. हालांकि ये लड़की पुलाव का ठेला भले ही चलाती हो लेकिन इसका सपना एक रेस्टोरेंट खोलने का है और हाल ही में आशियाना कलर्स चैनल पर प्रसारित बिग पिक्चर नाम के रणवीर सिंह के शो में भी हिस्सा ले चुकी है. हालांकि जब 10 लाख की बड़ी रकम वो जीतने वाली थी तब रकम जीतने से वो चूक गई और रेस्टोरेंट बनाने का उसका सपना अधूरा रह गया. लेकिन अभी भी आशियाना ने हार नहीं मानी है और वो आने वाले वक्त में केबीसी में जाने की तैयारी कर रही है. तो आइए सुनते हैं उनसे उनके इस सफ़र के बारे में. जी, जब मैं द बिग पिक्चर में जब मैंने प्रिपरेशन उसकी की तो मुझे भी वहाँ पूछा गया कि आपका गोल क्या है. तो मैंने बोला था कि जो हमारा ठेला है वो पिछले 21 साल से चल रहा है तो इस ठेले को मुझे रेस्टोरेंट में तब्दील करना है और उसके लिए काफ़ी धनराशि लगेगी. तो उसी के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है ताकि मैं अच्छी धनराशि जीत सकूं और ठेले को एक रेस्टोरेंट में बदल सकूं. जी, मैं नेक्स्ट केबीसी में जाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ और जो गलतियाँ अभी मुझसे हुई है जाने अनजाने में और जैसा मैं बहुत कंफ्यूज थी वो मैं वहाँ नहीं करना चाहती. और हर सक्सेस इंसान के पीछे एक असफलता होती है जो हमें सीखना चाहिए. जो मैं अब इस प्रोसेस के ज़रिए मैंने सीखा है कि आगे क्या कदम लेने हैं मुझे और काफ़ी कुछ सीख लिया है मैंने. तो मुझे केबीसी में अब प्रिपरेशन. ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को प्रस्तावित है. ऐसे में ग्राम पंचायत के चुनावों को लेकर उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत विभिन्न जगहों पर विभिन्न उम्मीदवारों की ओर से अपना नामांकन दर्ज करवाया जा रहा है. करजन में भी 26 ग्राम पंचायतों के चुनाव आयोजित होने वाले हैं, जिसे लेकर आज कचहरी पर कई उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करवाने के लिए पहुंचे. दरअसल बड़ी तादाद में अपने समर्थकों के साथ ये सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करवाने के लिए पहुंचे और सभी की ओर से उम्मीदवारी फॉर्म भरकर नामांकन दर्ज करवाया गया. करजन तालुकानी ग्राम पंचायतनी सामान्य चूंटणी कुल 26 गामों योजानार छे तथा बाकीना गामों पेटा चूंटणी मळीने कुल 41 गामों चूंटणी पेटा चूंटणी सामान्य पेटा चूंटणी अने हाथ धरनार छे ए माटेनी तमाम तैयारीओ अमे शरू करवामां आवेली छे.
અને સમયસર પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. આ માટે અમે કુલ 7 આરઓને નિમણૂક કરેલી છે અને ગામ વાઇઝ અમે એ લોકોને ફરજ આપેલી છે. ग्राम पंचायत के चुनाव नजदीक है और ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है, जिसके तहत कई उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करवा रहे हैं. ऐसे में सावली के भादरवा गांव में जयाबेन गामे जी की ओर से सरपंच के पद के लिए अपना नामांकन दर्ज करवाया गया है. दरअसल इसके लिए सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी मंदिर पर दर्शन किए और फिर भव्य तौर पर समर्थकों के साथ एक रैली का आयोजन किया. रैली के अंत में ये सभी लोग अपना नामांकन दर्ज करवाने के लिए पहुंचे. ભાદરવા ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી તારીખ 19/12/2021ના રોજ યોજાનારી છે, ત્યારે મારા મિસિસ જયાબેન ગામેજીએ સરપંચના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી છે. અને આજે હું ભાદરવા ગ્રામજનોનો, ભાઈઓ બહેનો વડીલોનો સાથ સહકાર અને ઉમંગ જોઈ અને આજે ઉમેદવારી પત્ર ભરવા જઈ રહ્યો છું. મને પાક્કી ખાતરી છે કે ભાદરવા ગ્રામના તમામ ભાઈઓ વડીલો બહેનો મને પૂરેપૂરો સાથ સહકાર આપશે અને આશીર્વાદ આપશે એવી આશા અને અપેક્ષા રાખું છું. ભાદરવાના વિકાસ માટે હું કાયમ ઝઝૂમતો રહ્યો છું અને હજુ પણ ઝઝૂમતો રહીશ. ભાદરવાને મોટું ગ્રામ બનાવવા માટે હું તત્પર રહીશ અને ખડે પગે ઊભો રહીશ. ભારત માતા કી જય. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर. गुजरात कांग्रेस प्रदेश प्रमुख के तौर पर जगदीश ठाकुर और विपक्ष के नेता के तौर पर सुखराम राठवा की हुई नियुक्ति. कांग्रेस कार्यालय पर पटाखे जलाकर मनाया गया जश्न. भाजपा की ओर से हर घर दस्तक कार्यक्रम को किया गया शुरू. राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील ने वडोदरा शहर में की कार्यक्रम की शुरुआत. प्रदेश भाजपा महामंत्री प्रदीप सिंह पहुंचे महानगर पालिका की कचहरी. मेयर और भाजपा के सदस्यों के साथ आयोजित की बैठक. देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए BRT टीम को इजाजत. धन्यवाद. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.